सत श्री अकाल दोस्तों, अज फिर हाज़र हैं एक पुरानी वीडियो के नाल। हाँ जी, बिल्कुल पुरानी वीडियो आ। ये वाली वीडियो जी तुम देख रहे हो, ये गल कर रहा मैं। असल च ये वीडियो बनाई सी UCC बारे, यूनीफॉर्म सिविल कोड। तो ये मंग की गई सी कि जी जानकारी वो थोड़ी घट है, तो होर जानकारी के नाल जी हैगी है एक वीडियो बना के इसनों वधिया डिटेल्ड तो विस्तारपूर्वक जोड़ा है डिस्कस किया जाए। इस गल की जी मंग की गई सी अमनप्रीत जी वालों, तो उन्होंने मंग तो असी ये वीडियो जी हैगी आ डिटेल्ड स्टडी दे विच लैके आए हैं। तो इस दे उपर दिन तो काफ़ी लग गए बनाने ते, बट फिर भी मैं हुण जिहड़ा हैगा काफ़ी संतुष्टिजनक जिहड़ा मटीरीयल है वो लैके तुहाडे सामने आया। आओ आप डिस्कस करते हैं यूनीफॉर्म सिविल कोड। सब तो पहला तो आप इनू समझते हैं भी ये कानून है कि असल दे विच यूनीफॉर्म सिविल कोड एक कानून का नाम है जिहड़ा कि संविधान की धारा आर्टिकल जिन्होंने आप आर्टिकल कह दें 44 दे विच लिखिया होया। उस दे विच लिखिया होया कि स्टेट दे विच जिहड़ा हैगा यूनीफॉर्म सिविल कोड मतलब एक कानून एक देश, ये वाला सिस्टम जो है हुण चल रहा। तुसीं जिवें एक नंबर एक देश एक नंबर, एक देश एक राशन कार्ड है ना, एक देश एक बोली, ये सारा सिस्टम चल रहा ना, आप सुन रहे हैं जिवें दे हालात देश दे विच बने हुए है उन्हां दे आधार ते हैगा। तो ये जिहड़ा कानून हैगा ये उही है कि एक देश एक कानून। बस सीधी जी गल भाषा दे विच इहनूं आपां इउं समझ सकते हैं भी एक देश एक कानून, मतलब सारे देश वास्ते एक कानून होवे। हुण तुसीं सोच रहे होवोगे भी कानून तो एक ही है, नहीं, एक कानून नहीं है, कानून कई ने। क्योंकि मुस्लिम धर्म के नाल जे तुसीं गल करोगे तो मुस्लिम वास्ते जिहड़ा कानून ने कई किस्म के कानून वो अलग ने। ਜਿਹੜੇ सिख ने उन्होंने नाल तुसीं गल करोगे तो सिखां वास्ते संविधान दे विच कुछ कानून जिहड़े हैगे वो अलग ने। इस तरह हिंदू जिहड़े कम्यूनिटी के लोग ने वो उन्हां दे कानून जिहड़े हैगे वो अलग हैगे ने। तो जिहड़ा ये कानून है ये इस देश दे विच हुण राज करन वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिन्हों कहने आपां उस दी फिलॉसफी दे विच है। उन्हां दा जो है कल्चरल नैशनलिज्म के बेसिस के उपर चलते हैं। तो यूनीफॉर्म सिविल कोड उन्होंने आइडियोलॉजी के विच है, फिलॉसफी के विच है। मतलब जी पार्टी जो है जिस संविधान के उपर चलती होंगी है, क्योंकि एक संविधान देश का है, एक संविधान उस पार्टी का है, तो उन्होंने लिखिया होया है कि वो जो है ये यूनीफॉर्म सिविल कोड नूं लागू करनगे ही करनगे। उन्होंने ये भी कहा सीगा कि जिहड़ा जम्मू कश्मीर है उन्होंने मिला लैणगे विच ओह है ना। तो वो उन्होंने 2019 दे विच धारा 370 जी हैगी लगा के वो सारी खत्म कर दिता है ना। जम्मू कश्मीर नूं मिला लिया, उहदियां यूनियन टैरेटरीज़ बना दित्तियां, यूटीज़ जिन्होंने आप कहने वो बना दित्तियां। तो उस तरह जिहड़ा हैगा यूनीफॉर्म सिविल कोड है, आप इहदे बारे जिहड़ी हैगी गल कर रहे हैं। आप मनुखां दे ना कुछ निजी कानून ने जिहड़े वो निजी कानून जिन्होंने आप परसनल लॉज कहने हैं, वो कानून जिहड़े हुंदे आ वो हुंदे ने धार्मिक किताबां दे उपर आधारित। ठीक है जी। जिवें हुण पहलां सती प्रथा चलती सी, जिहड़ी सती प्रथा सी वो एक जिहड़े हिंदू धार्मिक ग्रंथ सी उन्हां ते आधारित सी भी जो औरत दा पति मर जांदा है उहनूं जिहड़ा हैगा उस दे नाल जो है जिउंदे ही चिखा दे विच सड़ना पएगा, उहनूं सती कहंदे सीगे। ये पुरातन सीगा। उस तरह जिहड़ा हैगा जे मुस्लिम तुसीं धर्म दे विच गल करोगे तो उत्थे जिहड़ा हैगा 3 तलाक वाला सिस्टम है ना, वो वाला सीगा। ते उस तो बाद जिहड़ा हैगा ओह बहुपत्नी बहुपति जिहड़ा हैगा सिस्टम हिंदुआं दे विच बहुपति चलदा सीगा। जिवें पांडवां दी एग्जाम्पल लै सकदे हां आपां, एक पत्नी सी ते 5 जणे उसदे हसबैंड सीगे है ना, पति सीगे। जे आपां मुस्लिम धर्म की गल करिए तो उत्थे जिहड़े हैगे बहुपत्नी सिस्टम चलदा हैगा। तो उन्हां नूं हवाला दिता जांदा कि साडीआं धार्मिक पुस्तकां दे विच इह लिखिया होया है। और जे तुसीं सिख धर्म की गल करोगे तो सिख धर्म के विच जिहड़ा हैगा बहुत कुछ है, जिवें कृपान रखना, ककार पहनना, केस रखना, ये सब जो है एक अपने गुरु साहिबाना दे हुक्म ने है ना। ये विच जिहड़ा हैगा ये अलग तो मतलब सिस्टम हो गया। तो इत्थे जे आपां गल नूं समझिए एक आर्टिकल है 25, जिहड़ा आर्टिकल 25 है वो सानूं ये परमिशन दिंदा है कि तुसीं अपने धर्म के अनुसार पालन कर सकते हो। भी जिवें तुहानूं तुहाडा धर्म कहता है तुसीं उवें रह सकते हो, धर्म नूं तुसीं मन सकते हो। साडे फंडामेंटल राइट्स भी हैगे ने जिन्हां नूं मूलभूत जिहड़े हक कहंदे ने, मतलब कि जिहड़े बेसिक राइट्स हुंदे ने साडे वो भी हैगे ने। मतलब उहदे विच एक हैगा राइट टू प्रोफैस एनी रिलीजन है ना, किसी भी रिलीजन नूं तुसीं मन सकते हो। तुसीं किसी धर्म नूं छड्डना छड्ड सकते हो, किसी धर्म 'च जाना जा सकते हो, नहीं किसी धर्म नूं मनना ना मनो। इहदे विच जिहड़ा हैगा संविधान साडा बड़ा क्लीयर है। धारा
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਧਾਰਾ 25 ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਨੇ, ਜੈਨੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਜਿਊਜ਼, ਪਾਰਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਰਨਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੜ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1835 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਸ ਲੋਸ਼ੀ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਅ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤਲਾਕ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਲੀਗੈਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸੀ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ? BJP ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰੂੰਗਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਡ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 2020 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਅਸਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਨੇ ਅਤੇ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਟੇਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਫੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।